بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اسلم پرویز کو یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر۔ ہماری گفتگو ہوتی ہے آئین نے اور قانون نے آپ کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ واٹ ڈز آرٹیکل 91 Constitution of Pakistan says about precedents and others' rights and duties, precedents, responsibilities۔ صدر کو اس کے کارہائے منصبی آرٹیکل نمبر 91 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ صدر پریزیڈنٹ کو اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں، یعنی جو اس کا کام ہے، اس کے کرسی کا تقاضا ہے۔ صدر علوی ہیں، علوی ڈاکٹر تھے، صدر جو ہیں عارف علوی، وہ پاکستان کے وہ ڈاکٹر تھے، لیکن جو ہی ان کو ہمارے اسٹرکچر نے، ہمارے قانون نے، آئین کے ذریعے ان کو صدر بنایا پی ٹی آئی نے، تو اب ان کی ذمہ داری بڑی ہو گئی۔ اب ان کی کیا کارہائے منصبی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، فرد کی نہیں، کرسی کی، اس منصب کی۔ تو منصب کی وہ مشورہ دینے کے لیے وزراء کی ایک کابینہ ہوگی۔ مشورہ جو دیا جاتا ہے مقامی لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ، فردی لیول پہ ہم آپ کو ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں احسن طریقے سے۔ اسی طرح آئین نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ مشورے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک کیبنٹ ہو، تو وہ کابینہ ہوگی جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 91 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد 21 دن 20 دن جو ہی ختم ہو جائے، جو ہی 21واں دن لگے، اس سے پہلے صدر اجلاس طلب نہ کر لے۔ وہ کرے گا کب؟ 21ویں دن۔ آرٹیکل نمبر 91 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد قومی اسمبلی کسی بھی دوسری کارروائی کو چھوڑ کر کسی اور بحث میں نہ پڑے، کسی بھی اور بحث کے بغیر اپنے مسلم اراکین میں سے، چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسی لیے اس کے اراکین بھی مسلم ہوتے ہیں جو بنیں گے صدر اور وزیر اعظم، تو ان کے مسلم اراکین میں سے ایک کو وزیر اعظم کے طور پر انتخاب کرے گا۔ کون؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد۔ یہ اسی میں آگے چلتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 91 کا پیرا نمبر 4 کہتا ہے کہ پرائم منسٹر یعنی قومی اسمبلی کا وزیر اعظم وہ کل اراکین کی تعداد کی اکثریت رائے دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا۔ 172 ویسے فگر بتایا گیا ہے کہ اس کو ممبرز کی ووٹ کی تائید حاصل ہونا چاہیے، لیکن میجورٹی اگر اس کو ملتی ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ کہاں کے؟ پارلیمنٹ کے۔ قومی اسمبلی کی الیکشن کون کروائے گا؟ اسپیکر کروائے گا، اور جو جیتے گا وہ وزیر اعظم بنے گا، وہی سر کا تاج بنے گا ہمارے ریاست کا۔ مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی رکن رائے شماری میں مذکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے، اگر جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ اگر اکثریت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اگر اکثریت حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے 172 ووٹ نہ لے سکے، یا مجموعی قومی اسمبلی کے مجموعی تعداد کی اکثریت کی تائید اس کو حاصل نہ ہو، تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اسپیکر دوبارہ رائے شماری کا انعقاد کرے گا۔
दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा और वो रुकन जो मौजूद अराकीन यानी जो कौमी असेंबली के अराकीन है मौजूद है उनकी अक्सरियत मेजॉरिटी तादाद में ज्यादा की राय से वो वजीर आजम मुंतखब होगा और अगर मुंतखब हो जाए तो फिर कौमी असेंबली का स्पीकर फिर उसको ऐलान करेगा और अगर स्पीकर नहीं होता है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं फिर डिप्टी स्पीकर होगा। उसी तरह अगर नहीं हुआ तो जो सीनियर होगा जिसको कौमी असेंबली मुत्तफका तौर पर अपना स्पीकर बनाएगी वो फिर ऐलान करेगा। लेकिन सबसे पहले चेयर की जरूरत है जो इनेकाद करे, जो कौमी असेंबली में इलेक्शन का इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करे और वोट के जरिए वजीर आजम को लाए। और बिल्कुल यही तरीका सूबाई असेंबली में है और बिल्कुल यही तरीका नीचे बल्दियाती इलेक्शन में भी है, सिस्टम में भी है और यही तरीका आपके मोहल्ले के यूनियन की भी है। क्योंकि कोई भी छोटा कानून बड़े कानून से नहीं टकराना चाहिए। बड़े कानून को क्या कहते हैं? आईन। छोटे कानून को क्या कहते हैं? जो नाफिज होता है अवाम में। मजीद शर्त यह है कि अगर दो या उससे ज्यादा अराकीन की जानिब से हासिल करदा वोट की तादाद और मुसावी हो जाए, यानी टाई हो गया, हमने 100 सीट नंबर लिया, आपने भी 100 वोट्स लिए, तो ये टाई हो गया, ये मसावी हो जाए, तो उनके दरमियान मजीद राय शुमारी का इनेकाद किया जाएगा। कब? तीसरे टर्म में भी, चौथे टर्म में भी, जब तक एक वोट से कोई ना जीत जाए तब तक ये इलेक्शन का सिलसिला कौमी असेंबली में भी होता है। आपके मोहल्ले के एसोसिएशन यूनियन वहां पे भी यही सिस्टम राइज है कि अक्सरियत, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अक्सरियत को सर को गिना जाता है, सलाहियत वलाहियत की कोई हैसियत नहीं है। ये इस्लाम में है कि सलाहियत के बुनियाद पर राइट मैन राइट प्लेस, उसके अलावा कहीं नहीं है। इसी को हमारे यूरोप में, जिन यूरोप के ममालिक ने राइट मैन राइट प्लेस का के तस्वर को अपनाया है, वो मुल्क तरक्की किया है। वरना आप देख लीजिए ईस्टर्न यूरोप में भी तरक्की नहीं हुई है, वहां पे भी वही से निज़ाम है, वही अफरा तफरी है जो हमारे मुल्कों में है। आर्टिकल नंबर 91 का पैरा नंबर 5 का शिक नंबर 4 के तहत नामजद रुकन को सदर की जानिब से ओहदा संभालने की दावत दी जाएगी और वो ओहदा संभालने से पहले तीसरे जदूल जो हम बयान कर चुके हैं ऑलरेडी, तीसरे नंबर का, उसके तरीके के मुताबिक सदर के रूबरू वो हलफ उठाएगा। वजीर आजम अगर कोई बन जाता है तो वो हलफ उठाएगा, मगर शर्त यह है कि वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होने के लिए मियाद की तादाद पर पाबंदी नहीं होगी। काबीना में वज़राए मुमलिकत इज्तमाई मजमूई कलेक्टिवली तौर पर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट का जवाबदा होगी। काबीना कौमी असेंबली और सेनेट के सामने जवाबदेह होगी। ये था आर्टिकल नंबर 91 का पैरा नंबर 6। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 91 का पैरा नंबर 7। ये क्या कहता है? वजीर आजम सदर की खुशनुदी के दौरान, खुशनुदी का मतलब उसके आईन कानून के रहने, चमचागिरी नहीं, खुशनुदी का मतलब आईन कानून के दायरे में रहते हुए अगर काम करता है, अगर इलेक्ट हो जाता है तो उसको खुशनुदी कहते हैं। खुशनुदी के दौरान यानी आईन पे चल रहा है तो उसके दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन सदर इस शिक के तहत अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम तर्ज हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम है हमारे मुल्क की। बल्कि इसके ऊपर भी आप हमारी वीडियो को देखेंगे कि पार्लिमानी निज़ाम हमारा क्या है और जिससे हमने पार्लिमानी निज़ाम लिया है, जिसको कहते हैं बरतानिया, उसका क्या है। आज हम अभी भी लकीर के फ़कीर हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते सिवाय अपनी जात की तरक्की के।
बकौल भट्टी साहब के हमारे सियासतदान अपने खाल को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने माल को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने औलादों को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी जान माल बच्चों के अलावा कुछ नहीं सोचते। अगर जो सोचता है तो मुल्क, अगर सोचते तो मुल्क तरक्की किया हुआ होता। बंगाल हमारे सामने आजाद हमसे हुआ, हमसे जुदा हो गया रूठ कर। आज बंगाल की इकोनॉमी देखें क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है। यानी आगे चलते हैं कि वजीर आजम सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन सदर उस शिक के तहत अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि उसे ये सदर को इत्मीनान ना हो कि वजीर आजम को कौमी असेंबली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। और अगर उसको पता चल गया कि एतमाद हासिल नहीं है तो वो वजीर आजम नहीं रह सकेगा। जिस सूरत में वो कौमी असेंबली को तलब करेगा, यानी कौन करेगा, सदर करेगा, उसकी इलेक्शन, उसकी कौमी असेंबली को तलब करेगा और वजीर आजम असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। वजीर आजम को एतमाद का वोट हासिल करने का सदर हुक्म देगा। उसी आगे हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 91 का पैरा नंबर 8। पैरा नंबर 8 क्या कहता है कि वजीर आजम सदर के नाम अपनी दस्तखती, अपने साइन के साथ तहरीर के जरिए अपने ओहदे से मुस्तफी दे देगा, अपना ओहदा छोड़ देगा। अगर ऐसी नौबत आई तो ऐसे कोई ओहदा नहीं छोड़ता, मगर अगर अवाम को मालूम हो कि उनका अवाम अगर अपने आईनी कानूनी हुकूक से वाकिफ हो जाएं, अवाम अगर स्मार्ट हो जाएं नॉलेज के मामले में, इल्म के मामले में, तो इन कवानीन पर अमल किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 91 का पैरा नंबर 9 ये कहता है कोई वजीर, कोई मिनिस्टर जो मुसलसल 6 माह की मुद्दत तक कौमी असेंबली का रुकन ना रहे, वो मस्कुरा यानी जो दिया जा चुका है कौमी, वो मुद्दत के अख्ताम पर वजीर नहीं रहेगा। 6 माह से ज्यादा वो अगर असेंबली से बाहर रहे बगैर बतलाए हुए, विदाउट नोटिफिकेशन, असेंबली के सेनेट के जो स्पीकर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनको बतलाना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, फला जगह बिजी हैं, 6 महीना बतलाना पड़ेगा। और जब स्पीकर मुतमईन हो जाए, जब सेनेट का चेयरमैन मुतमईन हो जाए, तब जाकर के वो वजारत रहेगी, वरना उसकी वजारत 6 माह के बाद खत्म हो जाएगी अगर गैर हाजिर रहे। ये आईन है, कानून है। ये अलग सी बात है कि हमारे यहाँ कोई एब्सकॉन्डर होता है, मफरूर होता है, और वो 3.5 साल के बाद आकर के सेनेटर बन जाता है। उसके बाद दोबारा सेनेटर बनने के बाद फिर वो वजीर खजाना भी बन जाता है। ये हमारी अंधेर नगरी इसलिए है कि अवाम को नहीं मालूम उनका हक आईन ने क्या दिया है, उनका हक क्या है, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है। जब अवाम को हक मालूम हो गया, जब अवाम एजुकेट हो जाती है, तो उसके मुख्तदिर हल्के जो हैं, उसके जो ऐवान पे बैठे हुए जो उनके नुमाइंदे होते हैं, फिर वो भी अवाम में से होते हैं, वो भी फिर उनके लिए काम करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, वो भी फिर मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए, मुल्क को चढ़ाते हैं, चलाते हैं, जैसे आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। आप माने या ना माने, बांग्लादेश तरक्की के ऊपर है। आप माने या ना माने, हिंदुस्तान आपसे ज्यादा पैसों में आपसे ज्यादा है। उसकी जो इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी है वो एक है, मजबूत है, हमसे आपसे ज्यादा, हम माने या ना माने। आर्टिकल 91 का पैरा नंबर 9 कहता है कि 6 महीने से ज्यादा कोई अरकान असेंबली या कोई मिनिस्टर या कोई सेनेटर गैर हाजिर अगर हुआ तो उसकी वो कुर्सी छीन ली जाएगी, खत्म हो जाएगी। कौमी असेंबली के कौमी असेंबली के तोड़े जाने से कबल उसे दोबारा वजीर मुकर्रर नहीं किया जाएगा। जब तक कि 5 साल का अरसा नहीं हो जाए दोबारा वो वजीर नहीं बन सकता।
مگر یہ پھر وہی کہوں اسی وقت جہاں آئینہ قانون کی بالادستی ہو. مگر شرط ساتھ ساتھ یہ ہے اس کو 6 مہینے کی جو وہ ختم ہو جاتا ہے اگر 6 مہینہ تک وہ غیر حاضر ہے وداؤٹ نوٹیفیکیشن وداؤٹ انٹیمیشن تو وہ کیا کرے گا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا. وہ 6 مہینہ جو غیر حاضر رہتا ہے بغیر بولے ہوئے مگر اس کو ہٹا دیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وزارت سے مگر وہ ایسے لوگوں پر ایسے وزیر پر یہ قانون اطلاق نہیں ہوگا یہ قانون نافذ نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو. سینٹ کا رکن لیکن پھر بھی آپ کو سینٹ کی چیئرمین کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم غیر حاضر مسلسل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ وہ ہے. آرٹیکل نمبر 91 کا پیرا نمبر 10 جو کہ آخری پیرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا کسی دوسرے وزیر یا وزیر مملکت منسٹرز کو کسی ایسی مدت کے دوران جبکہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا نااہل قرار دے دیا جائے. وہ نہ ہی اس کی روح سے کسی ایسی مدت کے دوران کسی شخص کو بطور وزیر اعظم یا دیگر وزیر منسٹرز ملک کا مقرر کرنے کی ممانعت ہوگی. اگر ڈسمینٹل ہو جائے تو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ آئین کا آرٹیکل ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پھر اس کے الگ وزراء ہوں گے. لیکن اگر 6 مہینہ ختم ہو گیا بغیر بتلائے ہوئے تو وہ وزیر نہیں رہے گا پھر وہ عام MNA MPA بن جائے گا. ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کو اگر آپ جاننا دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو شیئر کریں لوگوں سے تاکہ علم کو آپ بھی پھیلانے کا سبب بنے اور سبسکرائب کریں. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو بھی آپ کو وقت پر پہنچ سکے. اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھیے. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.